ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومهيننا وكفيلنا ووسيلتنا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدنا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأعمال ثم الرداء عن أبي بكر وعن علي نہایت واجب الاحترام محترم مقرر معزز سامعین حضرات اور عزیزاً قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدس نذرانے درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب پیاری محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص
اور اپنی محبوب السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے معلومات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، خاتمہ بالخیر کے لیے۔ اور آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے، درس دیا ہے، دعوت فکر دیا ہے، کیونکہ خاتمہ بالخیر ہو گیا جو سمجھو الحمدللہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ جب تک ہم ایمان کی حالت میں موت کا دروازہ نہیں گزر سکیں گے اس وقت تک کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا اس وقت تک کوئی گارنٹی نہیں ہے؟ یقیناً جو میرا آقا علیہ السلام نے اس خاتمہ بالخیر کے بارے میں تعلیم دی ہے، جو اس کے لیے سبق دیا ہے، جو درس دیا ہے، وہ ہمارے لیے اپنی زندگی میں عمل میں لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے تقریباً عید کے بعد میرے خیال میں یہ آخری جمعہ ہے شوال اپنا ذی الحج کا، تو میں نے فضائل صحابہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے۔ بڑا ایک وسیع موضوع ہے، بہت وسیع۔ میں نے پچھلے جمعے پر درمیان میں انفرادی طور پر 18 ذی الحج کے حوالے سے، کیونکہ جمعرات کو چاند کی 18 تاریخ تھی، تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، اس کے حوالے سے میں نے انفرادی طور پر فقط ان کی ذات کے لیے 2-3 میں نے آقا علیہ السلام کی حدیثوں کو کوٹ کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام کے جتنے غلام ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ہے، الحمدللہ ساری کی ساری مومن بھی ہے اور جنتی بھی ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کی پیرہنور کو تکا، زیارت کی، الحمدللہ اسی پر وہ زندہ رہے، قائم رہے، اسی پر ہی ان کا وصال شریف ہوا۔ تو الحمدللہ ہمارے مسلک اہل سنت کے قریب اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ مومن بھی ہے اور وہ جنتی بھی ہے، اور ایسا عقیدہ ہونا چاہیے آقا علیہ السلام کے ہر صحابی کے لیے۔ اب دیکھیے یہ آیت نمبر 2 سورہ توبہ کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اب یہاں اللہ رب العزت نے سبقت لینے والوں کو، اولین کو اور مہاجرین کو، یعنی اور والانصار سب کو، آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کو، وہ مہاجرین ہیں یا وہ انصار ہیں، یا وہ یعنی سابقین میں ہیں یا اولین میں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی خود گارنٹی دی ہے کہ یہ سارے کے سارے ایماندار ہیں۔ اور والذین اتبعوہم بإحسان، اب یہ ایک بڑا خاص نکتہ ہے۔ اب اس نکتے میں بات یہ ہے کہ
दो नुक्ते मुफस्सरीन ने बयान फरमाए हैं। कितने? दो। एक तो उनकी अपनी पैरवी, जिन्होंने आसन अंदाज में अपने महबूब अलैहिस्सलाम की पैरवी की है, इत्तबा की है। एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी गारंटी दी है। और नंबर दो, फिर जिन्होंने सहाबा कराम की इत्तबा की है, क्या सहाबा कराम की इत्तबा की है, उसके नक्शे कदम पे चले हैं। अब दो नुक्ते मुफस्सरीन ने बयान फरमाए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर भी राजी है और उनकी इत्तबा करने वालों पर भी राजी है। यानी आका अलैहिस्सलाम के जितने गुलाम हैं, सहाबा कराम हैं, सारे के सारे जन्नती हैं। फिर उनकी इत्तबा करने वाले वो भी जन्नती हैं। और हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ से बड़ा खास तोहफा दिया है, एक डिग्री दी है, अपनी तरफ से खास प्रोटोकॉल दिया है। और वो क्या है? फरमाया रदियल्लाहु अन्हु, नंबर एक। नंबर दो, वरदू अन। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रजा का भी सर्टिफिकेट दे दिया है कि मैं इन पर राजी। और कमाल ये है कि अल्लाह ताला फरमाया वरदू अन्हु, जो वो अल्लाह पर राजी है वो भी गारंटी अपनी तरफ से दे दी। अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना खास तोहफा आका अलैहिस्सलाम के गुलामों को अता किया है। और रदियल्लाहु अन्हु वरदू अन। अब इसमें दो तोहफे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों को अता किए हैं। अब इतनी बात करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिन पर मैं राजी हूँ और जो मेरे ऊपर राजी है, उनके लिए मैंने एक और इनाम भी रखा है। उनके लिए एक और भी मैंने इनाम रखा है, कमाल है। और वो कमाल इनाम है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वैसे तो अगर रजा को देखा जाए तो ये तमाम जन्नतों के ऊपर दर्जा मिलता है। तमाम, ये जो मैंने याद रखिए, तमाम जन्नतों के ऊपर जो दर्जा है वो रब की रजा है, वो रब की रजा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम जन्नतों के ऊपर एक बहुत बड़ा इनाम है। अब सहाबा के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम जन्नतों के ऊपर भी कोई इनाम है? फरमाया हाँ, एक इनाम है जो जन्नतों से भी याद आए। अर्ज़ किया कि वो क्या है? फरमाया वो रब की रजा है। वो रजा का सर्टिफिकेट होगा, वो रजा की सनद होगी जो अल्लाह ताला उन्हें अता फरमाएगा। अब इस इनाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए एक और बहुत बड़ा इनाम रखा है। वो क्या है? फरमाया वअअद्द लहुम, मैंने उनके लिए एक और इनाम तैयार कर रखा है। वो इनाम क्या है? फरमाया जन्नात, बागात है। अब यहाँ से पता चला कि जिन पर रब राजी है, जिन पर रब राजी है, वो सारे के सारे जन्नती हैं, वो सारे के सारे। अभी मैं वैसे तो कुरान मजीद में इजमाली तौर पर जिसको मजमूई कहते हैं, मुश्तरका सहाबा कराम के हवाले से कसीर आयात है। क्या? 20 आयात है। इतना मेरा मुताला नहीं है कि मैं यानी हजारों तक चला जाऊं, लेकिन कसीर आयात अल्लाह को इज्जत की है कुरान मजीद में, जो मजमूई तौर पर, इजमाली तौर पर तमाम सहाबा कराम की तारीफ में है, अजमत में है। आगे एक जलबानी की आयत का हवाला देता हूँ सूरह हुजरात के हवाले से। उसमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को मजीद क्लियर कर दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो अकीदा दिया है, वो रास्ता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अकीदा, इस रास्ते पर चलने वाले आका अलैहिस्सलाम के हर सहाबी को मोमिन भी मानता है और जन्नती भी मानता है। बहरहाल मैं एक बात कर रहा था, रब कहता है वअअद्द लहुम, फिर उनको मैंने एक और इनाम देना है। वो क्या है? फिर मैंने तैयार कर रखा उनके लिए इनाम। क्या? जन्नातिन, बागात हैं। वैसे तो हम अपनी बोली में जन्नत कहते हैं, जिन्हें एक जन्नत मिल गई, लेकिन इसका माना है बागात। क्या माना है? यानी बागात बड़े खूबसूरत होंगे, तजरी चलती हैं तातल नहार, उनके नीचे नहरें। अब इस पर बड़ा तफसरा है मुफस्सरीन का, वो नहरें कैसी हैं, वो बागात कैसी हैं, ठीक है जी, वो किस अंदाज में चलती है। एक लंबी गुफ्तगू हदीस पाक में। मैं एक दिन पढ़ रहा था हदीस पाक में, आका अलैहिस्सलाम फजर के बाद जन्नत का तज़किरा किया, जोर की नमाज हो गई। अगर इस दौर में कोई अहले इल्म, बहुत बड़ा अहले इल्म जन्नत का जिक्र करे तो लोगों की कफियतें बदल जाए, लोगों की कफियतें बदल जाएं। तो जब आका अलैहिस्सलाम जन्नत का तज़किरा किया, वो सुबह से शाम जोर तक, वो कैसा किया होगा, उसमें मेरा कल क्या क्या बयान किया होगा।
ज़ोहर की नमाज पढ़ी फिर तज़किरा शुरू हो गया, जन्नत का तज़किरा हो रहा है। असर की नमाज पढ़ी फिर तज़किरा शुरू हो गया। इन जो मैंने पढ़ा कि 2-3 नमाजों तक आका अलैहिस्सलाम जन्नत का ही जिक्र करते रहे, तज़किरा करते रहे। तुम्हारे इस बार तफसील में गुफ्तगू मैं फ़कत महदूद रखना हूँ मफ़हूम तक कि पहला इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिकून के लिए, अव्वलीन के लिए, मुहाजिरीन के लिए, अंसारीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहला इनाम रखा है वो अपनी रज़ा, क्या अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट दिया कि मैं भी इन पर राज़ी। फिर दूसरा नाम है ये मेरे ऊपर राज़ी, उनके राज़ी होने का भी सर्टिफिकेट अता कर दिया। और साथ एक क्या फरमाया कि जिन पर मैं राज़ी हूँ उनके लिए मैंने एक और इनाम रखा है, वो क्या है, वो अअद्दा, तैयार कर दिया उनके लिए बागात, चलती हैं उनके नीचे नहरें। आगे रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी खास बात की, फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, वो इनाम आरसी नहीं होगा। क्या देखो ना आजकल तो हमारी यानी जो माशरे में जनाब नजायज़ कब्जे हो रहे हैं और नजायज़ का सब कुछ किया हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हदीस पाक में आता है कि एक बलिश्त कितना, यानी एक गिट्ठ नाजायज जमीन का कब्जा जो है ना, इसका पता अजाब कितना है, इसकी वईद कितनी सख्त है। सिर्फ एक बलिश्त नाजायज, ये बातें भुलाया ना करें, ये बातें याद रखा करें, ये बड़ी खास पैगाम है। सिर्फ कितनी, एक बलिश्त नाजायज जमीन का कब्जा जो है ना, जमीन का जो कब्जा है, इसका अजाब, इसकी सजा अल्लाह ताला माफ फरमाए। क्या है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह ये सारी कायनात जो वो जिसके अंदर है, कयामत वाले दिन उस बंदे के ऊपर रखी जाए, बंदे के ऊपर तो इस तरह थोड़ा सा वजन रखा जाए या कोई तकलीफ दी जाए और वो जिंदा हो और वो उसके अंदर हो, सेहतमंद हो, तो वो कहेगा यार इससे बेहतर है कि तुम ना मुझे गोली मार दो, मुझे मार दो यार, ये मुझे सजा ना दो। जिस तरह अक्सर कुरान मजीद में आता है, एक होता है अजाबुन अजीम, एक होता है अजाबुन अली। अजाबुन अजीम से मुराद बड़ा अजाब, अजाबुन अलीम से मुराद क्या, दर्दनाक अजाब। जो दर्दनाक अजाब है वो अजीम बड़े अजाब से भी ज्यादा बड़ा है। मतलब एक बंदे को गोली मारी मार गया, सर कलम किया मार दिया, लेकिन एक बंदा जिस तरह कहते हैं यार फलां बंदे को उन्होंने कत्ल किया पर बड़ी बेदर्दी से, ये अल्फाज साथ इस्तेमाल करती है कि फलां बंदे को उन्होंने कत्ल किया है, मारा है पर बड़ी बेदर्दी से। बेदर्दी से मुराद क्या है कि जिंदा के पहले उन्होंने हाथ काटे, फिर उनके पाँव काटे, फिर उनके कान काटे, फिर उनकी आंखें, अल्लाह माफ करे। इसको कहते हैं अजाबुल अली, यानी दर्दनाक अजाब। अब इस पर मुफस्सरीन ने बात दौड़ की है, ताकि फिर उनकी अलग अलग उन्हें फिर चीज़ें बयान की हैं, उनके पहलू बयान किए हैं, उनके जहते बयान किए हैं, उनके गोशे बयान किए हैं अज़ाबुल अलीम के। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो मैं एक बात कर रहा था कि एक बलिश्त का नाजायज कब्जा, अब लोग भूल में हैं, लोग इसमें बोलिए, लोग मुगालते में हैं कि कुछ नहीं होना, लेकिन जो इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में फरमा दिया वो भी सच है, जो ज़ुबान नबूवत से निकल गया वो भी सच है। अगर हम इसको सच नहीं मानते तो हमारा ईमान नहीं होगा, हम तो बेईमान होकर मर जाएंगे। जो कहते हैं ना जी वो कोई बात नहीं जी, देखी जाएगी, उसी वक्त वो बंदा मुर्तद हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि जजा सजा पर अगर उसका ईमान नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। अगर आप अलिफ लाम मीम का मुताला करें ना, युमिनून तक, तो ये यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद की 6 सिफतें बयान की हैं। कितनी बोलिए? अगर एक सिफ्त भी नहीं तो वो कैसे मुसलमान होगा? आप अलिफ लाम मीम का मुताला करेंगे ना इब्तदाई सफ़े का, उसमें कितनी अलामतें हैं? 6 निशानियां हैं मोमन की। कितनी? 6 हैं। उनको पढ़ो और फिर आपने गिरबान में जाकर कि क्या ये मेरे अंदर है? कलमा तो मैं पढ़ रहा हूँ, कलमा तो मैं भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ रहे हैं। क्या ये 6 सिफ्तें जो हैं, ये 6 जो पहलू हैं, जो ये अमल है, मेरे अंदर भी मौजूद है या नहीं? ये बातों में गौर किया करें। अल्लाह माफ़ फरमाए, लोग मुगालते में हैं, लेकिन वो अक्सर मैं वो कभी कभी कौल पेश कर देता हूँ कि मेरे हज़रत गौस आज़म अलैहि फरमाते हैं कि लोगों की उम्रें बसर हो गई मकानों के बनाने में। लोगों की क्या? लोगों की उम्रें बसर हो गई मकानों के बनाने में, पर खुद ना बसे। क्या? खुद ना बसे, बसा कोई और हिसाब देगा तू। अब मैं जो मैं घर में ला रहा हूँ ना, उसमें मेरी बीवी बच्चों को कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैं ला रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ।
اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، دوران تقریر کہتا رہتا ہوں کہ آنے پہ کڑی نگاہ رکھا کرو. اس طرح تو بڑا کھراٹ بنتا ہے، بڑا اہل علم بنتا ہے، تو بڑا تجربے کار اللہ کے بندے، لیکن آنے پہ بھی کڑی نگاہ رکھو کہ مال کہاں سے آ رہا ہے. اور میں نے 3 مرتبہ یہ بات کی ہے، جمعے پر بات کی ہے، جہاں میرا خطا ہوا ہے اس بات کو میں نے بڑا کھول کھول کے بیان کیا ہے. بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر میں نے بیان کیا ہے، سرکاری سطح پہ میرے بڑے بیانات ہوئے ہیں، میں نے یہ بات کلیئر کی ہے. 22ویں گریڈ تک بڑے بڑے لوگ، ڈائریکٹر تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر نیک عمل کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے، جو پہلی بنیاد ہے، جو پہلی گارنٹی ہے، جو پہلی ضمانت ہے، وہ رزق حلال ہے. کیا؟ اور پھر کوئی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر روزے بھی رکھ رہے ہیں، آج کے مدینہ بھی بنا ہوا ہے، عشق کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے، اور کوئی تمیز نہیں کر رہا ہے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے. اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بندے غور کر، رات قریب ہم جانے والے ہیں، ہمارا آمنا سامنا ہونے والا ہے. تو مغالطے میں لگا ہوا ہے، یہ مغالطہ تجھے اور مجھے لگا ہے، انبیاء کو نہیں لگا. انبیاء سارے معصوم تھے، جنتی تھے، بخشے ہوئے تھے، وہ بھی روتے گئے. صحابہ کے نام مومن جنتی ہیں، وہ روتے گئے. آپ ان کی آقا کے خاندان کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی کیفیت کیا تھی، ان کی زندگی کیا تھی. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ لوگوں کو مغالطہ لگا ہوا ہے، ایک بلش کتنی، اس پر اتنی سزا ہے. اللہ رب العزت نے ذریعے نا یہاں نہیں فرمایا، جہاں بھی جنت کا ذکر کیا نا اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ضرور استعمال کیا ہے، فرمایا پریشان نہیں ہونا، یہ قبضہ گروپ یہاں ہی ہے، قبضے ادھر ہی ہوتے ہیں، قبضے ادھر. جو کچھ میں نے دے دینا نا، جتنا جنت کا حصہ دے دینا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے پاس ہونا ہے. وہاں کسی نے میری نگاہ سے بھی نہیں کسی کو دیکھنا، کیونکہ وہاں رب نے نظارے ایسے کر دینے، نظام ایسا بنا دینا ہے کہ ضرورت ہی نہیں رہنی کسی کو میری نگاہ سے دیکھنے کا. یہ جو کینہ ہے، یہ دشمنی ہے، منافقت ہے، دل کے اندر بے ایمانی ہے، فراد ہے، دھوکہ بازی ہے، یہ سارا کچھ ادھر ہی ہے، ادھر نہیں ہونا. ادھر جنت بھی پاک ہے اور داخل ہونے والے بھی سارے پاک ہوں گے. رب نے یہاں یہ جملہ بڑا استعمال کیا ہے، خالدین فیہا. ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے جنت کی طرف، کہ فی خالدین فیہا، اس میں رہیں گے. کس میں؟ بولیے نا، کس میں؟ جنت میں. جنت پیچھے ذکر آ چکا ہے، تو فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں. ہاں کی ضمیر اشارہ کر جنت کی طرف، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو انہیں مل جائے گا کوئی بھی اس پر قبضہ نہیں کر سکے. اتنی بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں جا کر کمال ہی کر دیا. خدا قسم صحابہ کرام کا یہ اجمالی ذکر ہے، سابقون کا بھی ہے، اولین کا بھی ہے، مہاجرین کا بھی، انصارین کا بھی ہے. آقا علیہ السلام کے اول سے لے کر آخر تک تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے رسالت کریمہ میں اپنا تحفہ دے کر آخر میں جب نے فرمایا، اور کمال بات سننے والی ہے، فرمایا ذالک الفوز العظیم. میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں، جو انعام دے چکا ہوں، جو پروٹوکول دے چکا ہوں اپنے معبود کے غلاموں کو، اور وہ بھی فرمایا والذی نتبعہم بإحسان. فقط ایمان کی حالت میں چہرے کو نہیں تکا، اگلا جملہ استعمال کیا، والذی نتبعہم بإحسان. درجہ احسان کے ساتھ انہوں نے میرے محبوب کی ایک ایک بات پر عمل کر کے قیامت تک آنے لوگوں کو یہ مثال بنا دی. اور آپ نبی کے گھر والوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، کیا آقا علیہ السلام کی جو بیٹی کو یہ تحفہ ملا ہے، فاطمہ تو سید نساء الجنہ، نبی علیہ السلام نے تحفہ دیا نہیں، یہ پروٹوکول بھی رب نے دیا ہے. اور کیوں دیا ہے؟ اللہ فرمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بیٹی کی تیری پیروی، تیری بیٹی کی تیری پیروی، تیری اتباع کرنا مجھے اتنا ہی عمل پسند آ گیا ہے کہ میں تیری بیٹی کو تحفہ دے رہا ہوں کہ میں نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. تو رب نے کیا فرمایا، یہ سارے ناموں کا ذکر کر کے نا فرمایا ذالک الفوز العظیم. پتہ یہ کیا ہے؟ اللہ کو پتہ یہ کیا ہے؟ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا فوز عظیم. فوز بولیے، فوز عظیم. فوز کہتے ہیں کامیابی، عظیم کہتے ہیں بڑی. فرمایا جو میں نے پروٹوکول اپنے معبود کے غلاموں کو دے دیے ہیں، جو تحفے دے دیے ہیں، جو ڈگریاں دے دی ہیں، پتہ یہ کیا ہے؟ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا فوز العظیم، میری بارگاہ میں سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے. آئیے محترم، صحابہ کرام کی اجمالی
बात पर एक जुमला में और देना चाहता हूँ, बड़ा खास तोहफा है। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है और बड़ी तवज्जो तलब है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। हाय हाय, मेरे पास असल में अल्फाज नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा नहीं है कि मैं इन लफ्ज़ों को कितना खोलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज मुखालफत करना, दुश्मनी करना, दिल में बुग़्ज़ रखना सहाबा कराम के लिए, बस वो तेरा अपने किरदार है, तेरी अपनी सोच है, तेरा ख्याल है। अल्लाह के बंदे जिन्होंने तन मन धन कुर्बान कर दिया, कुरान में की करीम में भरा पड़ा है, किसी आयत के साथ रब ने ये बयान नहीं किया कि ये सहाबा कराम को अलग कर दो, इनके लिए मैंने ये बयान नहीं किया, बाकी के लिए बयान किया। कोई मुझे कुरान की एक आयत निकाल के दे दो, नहीं निकाल सकता, खुदा की कसम कोई भी नहीं निकाल सकता। आका अलैहिस्सलाम के सारी जिंदगी उठा के देख लो, अहादीस नबवी सारी उठा के देख लो, कोई बात खुदा के अला इंफराद और मिल्की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ भी जिक्र किया सारे सहाबा कराम का मुश्तरका जिक्र किया है। हाँ चंद देखो, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके लिए इमाम नसाई अलैहिर्रहमा जो सियासत की एक मोतबर किताब है जिसमें दौरा हदीस होता है और आलम दीन बनता है, अगर पेपर नसाई का ना दे तो वो आलम दीन को सनद नहीं मिलती है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा और नसाई 6 किताबें जो नसाब की हैं। वैसे हदीस की सैकड़ों किताबें हैं, हजारों भी कह लो तो मुबालगा नहीं है, लेकिन ये कि नसाब बनाओ, जिस स्कूलों में निज़ाम होता है, कॉलेजों में निज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी में निज़ाम होता है, ये निज़ाम है, ये नसाब बनाया हुआ है। इससे हटकर हजारों किताबें हैं जिसकी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हाँ ठीक है ना जी। तो नसाई इमाम ने 300 आयात अपनी किताब में लिखी है फ़ज़ाइल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ये 300 जो आयतें ये फ़कत अली की शान में नाज़िल हुई है। इनफरादी तौर पर जिन चंद सहाबा कराम की तारीफ रब ने की है, लेकिन इजमाली तौर पर जो रब ने तारीफ की है उसमें किसी एक सहाबी को अलग नहीं किया। अब देखिए, अब ये सूरह हुजरात वो सूरह तौबा की आयत नंबर 100 थी, ठीक है जी। अब ये सूरह हुजरात है, पारा नंबर 26 है। रब ने बड़ी कमाल फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। हाय हाय, यही वो लोग हैं। अजुमला सुनने वाला है, लफ्ज़ आ रहा है निम्तहनल्लाह, अल्लाह ताला ने नबी पाक के सहाबा करामों के दिलों को चुन लिया है। चुना किसके लिए है? अब ये बात बड़ी तवज्जो तलब सुनने वाली है। हाँ, कुर्बान जो अल्लाह ताला की इज़्ज़त पर, उसके समझाने पर, उसकी तालीम पर है। तू करे भी कुछ ना, मैं भी कुछ ना करूं, ते में इतराज सहाबा कराम पर, फला पे इतराज, फला पे इतराज, ना खेलना ना खेलना देना, ना करना ना करन देना। अल्लाह की बंदी क्या हो गया तुम्हें? एक बंदा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, सोना काम कर रहा है, अल्लाह के बंदे उसकी हौसला अफजाई करो, उसको तसल्ली दो उसको। बाकी उसके चेहरे पर सामने खुशामद ज्यादा ना करो या तारीफ ना करो, अदब वजूद में उसके लिए दुआ करो कि ये दीन का काम कर रहा है। वो दीन का काम क्या करना है, उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है, दुश्मनी, अदावत, मुखालफत करता रहो, मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम टोटल सब के लिए फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। पता ये कौन लोग हैं? मौला कौन है? फरमाया इनके दिलों को मैंने चुन लिया है। क़ुलूबहुम, इनके दिलों को मैंने, चुनने से मुराद क्या है? यार परेशान हो गए, मैं कोई सवाल किया तुम्हारे ऊपर, चुनने से क्या मुराद है? पसंद कर लेना, बोलिए, इंतखाब कर लेना, चुनाव कर लेना, पसंद कर लिया है। मौला किस अमल के लिए पसंद किया है? फरमाया लित्तक़वा, हाय लित्तक़वा। पता चला कि मेरे आका के टोटल सारे सहाबा तक़वा की दौलत से बालामाल है, उनके दिल पकीज़ा हैं, पाक हैं, साफ हैं, शफाफ हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक गारंटी तू मुझे दे, जन्नत की गारंटी मैं देता, सुन लेना। बोलो सही सुन रहे हो? अब तकरीर रोकना, देखो कोई तकरीरें हो रही है, ये वाद हो रहा है, ये खताब हो रहा है, वाद हो, छोड़ो जा रहे हैं इन बातों को, इन खताबों को छोड़ो, बातों पे गौर किया करो कि बात क्या हो रही है, तालीम क्या दी जा रही है, उस पर गौर किया करो। ऐसे लोगों के अंदाज में फलाना अल्लामा साहब बयान करता, पर क्या अब क्या आज बात है, अमल के लिहाज से तू 0/0, क्या फायदा क्या है?
ادھر سے قرآن اور ادھر سے حدیث. اور فرماتا آمنوا وعملوا الصالحات. جس طرح فرماتا ہے نا کہ جب تک والدین زندہ ہے نا چلتے پھرتے رہتے ہیں, کما رہے ہیں, پھر رہے ہیں, طاقتور ہیں, ان کی جتنی خدمت کرو وہ خدمت نہیں ہے, وہ خدمت نہیں ہے, وہ خدمت نہیں ہے. اجر ملے گا, بدلہ ملے گا, لیکن خدمت نہیں. مولا خدمت کب, یہ رب بھی جانتا ہے خدمت کب شروع کروانی ہے. مولا خدمت کب ہونی, فرمایا اما یبلغنا, جب وہ پہنچ جائیں اندقا تیری زندگی میں, کے بارہ بڑھاپے کو, ضعیف عمر ہو جائے, احدہما ان میں سے ایک, اور کلاہما یا دونوں, ضعیف عمر ہو جائیں, چلنے سے کمانے سے قاصر ہو جائے. رابطہ ہونا آنا, رابطہ ہونا آنا نکلنا میدان ہون کر خدمت والدین سے. تو جو خدمت موقع آیا وہ تو پتر معین کر کے پھر رہے ہیں. اس طرح رب نے بھی کمال کیا. فرمایا میں نے ان کے دلوں کو کیا کیا ہے, پتہ لگا کہ میرا آقا کے سارے صحابہ تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں, ان کے دل پرہیزگار ہیں. میرا آقا نے فرمایا ایک گارنٹی تو مجھے دے, جنت کی گارنٹی. بولو نا, یہ ہم نے جب یہاں سے نکلنا ہے نا تو یہ دامن میں ہیرا لے کے جانا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے قیامت تک کرا لے روٹیوں, ایک گارنٹی مجھے دے دو, جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. سامنے تو صحابہ کا نام بھی کیا فرمایا اندروں تے باہر لا ينظر الى صوركم واموالكم, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو نہ تمہارے مالوں کو, ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, رب جب بھی دیکھتا ہے تو وہ تیرے دل کو دیکھتا ہے, تیرے اعمال کو دیکھتا ہے. فرمایا گارنٹی تو مجھے دے, جنت کی گارنٹی. اب کیا فرمایا اندروں باہروں ایک ہو جاؤ, جنت میں دیتا ہوں. چلو ہاں ماشاء اللہ, بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, تجربہ کار ہو, بڑے بڑے سینئر بیٹھے ہو, ماشاء اللہ. چلو ایک بات آپ ماشاء اللہ بتائیں گے مجھے, اگر ساری دنیا دی جتنی امت ہے مسلمان سارے اندروں باہروں ایک ہو جان تو بے ایمانی, فراڈ, منافقت, توڑ پن, لوٹ مار پر ہونے آپ رگڑے پہ ہیں. جب جمعے پڑھی جانے ہیں نماز آتے جناب, کیا ماشاء اللہ داڑھی تے, کیا ماما شریف تے, کیا ماشاء اللہ عشق رسول تے, کیا ماشاء اللہ کمال, وہ سب کو بڑا بے ایمان ہوتا ہے. پتہ نہیں کدھر بیماری لگتی. ہائے ہائے, دل کے بگولے جب اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی, گھر کے مرنا نہیں. کبھی اپنے کو تختے پہ لٹا دیا کر کہ میں تختے پہ لٹایا جاؤں گا, قریب نہ پھر ٹانگ ہلے گی, نہ بازو ہلے گا, نہ کروٹ بدلے گی. اللہ کے بندے تو جانے والا ان قریب, کہاں تیری میں اور تکبر اور غرور کیا ہو گیا. رب کہتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, اور پھر ان کے لیے جو میں نے پروٹوکول رکھا ہے نا وہ بھی سنو نا. ہائے ہائے سنو, مولا کیا ہے, فرمایا لہم مغفرہ واجر عظیم, ان کو بن مانگے کیا بخشش کا سرٹیفکیٹ دے کر جنت میں داخل کروں گا. اور کیا یہ ہے, یہ جو بخشش کیا ہے, یہ پتہ کیا ہے, واجر عظیم, یہ بہت بڑا اجر ہے میری طرف سے. کیا باقی انشاءاللہ ایک آیت بڑی خاص تھی, یہ آیت نمبر 7 اور 8 انشاءاللہ. جب کہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو میرا زندگی کا معمول ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں پورے محرم کی جو میں 4 یا 5 آ جائیں وہ میں اپنے آقا کے خاندان کی محبت میں گفتگو کرتا ہوں. وہ 3 ایتیں میں نے چنی ہوئی ہیں, ایک سورۃ الرحمن سے مارا جل بارہ والی, اور ایک ہے انما یرید اللہ, اور ایک ہے کلا سالوں کو. اب کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر, تو انشاءاللہ اس سال میرے ارادہ ہے کہ انشاءاللہ فبشر عباد اللہ کے اس آیت کے حوالے سے انشاءاللہ پورا محرم شریف اس علاقے کے خاندان کی, گھر والوں کی صرف محبت میں یہ میری زندگی کا اصول ہے کہ میں گفتگو کرتا ہوں. لیکن اس میں یہ اس آیت کو تھوڑا سا 7 اور 8 کو اگر میری زندگی رہی تو اگلے جن پر جب آغاز کروں گا نبی کے خاندان کی محبت کا, پیار کا, ٹھیک ہے, اس وقت اس 2 آیتوں کو ساتھ میں تھوڑا سا ملاؤں گا. اور ساتھ میں کیوں کہ صحابہ کو اہل بیت سے محبت ہے, اہل بیت کو یہ جملہ بھی یاد رکھا کریں کہ میرا آقا کے خاندان کو نبی کے سارے صحابہ سے اور سارے صحابہ کو نبی کے خاندان سے محبت ہے. تو دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سارے صحابہ کو بھی اور خاندان نبوت کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کی اللہ تعالیٰ نسبت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا